കൊൽക്കത്തയിലെ യുവ ഡോക്ടറുടെ ബലാത്സംഗ കൊലയിൽ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി ഡോക്ടറുടെ കുടുംബം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ആദിൽ പാലോടുമായി യുവ ഡോക്ടറുടെ മാതാപിതാക്കൾ സംസാരിച്ചു. മകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ക്രൂരമായാണെന്നും മറക്കാനാകാത്ത വേദനയുണ്ടെന്നും ഡോക്ടറുടെ മാതാപിതാക്കൾ റിപ്പോർട്ടറിനോട് പറഞ്ഞു. ആർജിക്കർ ആശുപത്രിയിലെ അധികൃതർ അധിക സമയം ജോലി ചെയ്യിച്ചതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട്. മകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. വേഗത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയതിലും ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടറുടെ കുടുംബം പറയുന്നു. കൊൽക്കത്തയിൽ വനിതാ ഡോക്ടർ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം വലിയ തോതിൽ രാജ്യത്താകെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നും ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മരിച്ച വനിതാ ഡോക്ടറുടെ കുടുംബം അച്ഛനും അമ്മയും റിപ്പോർട്ടിനോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. അവരോട് ഈ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവർക്ക് ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ ചോദിച്ചറിയാം. गया है वो तो वापस नहीं आएगा ना. जो भी सोचने का क्या है, हमें अभी सोचना है हमको जस्टिस मिले. थोड़ा हमको जो घाव है शरीर में उसका थोड़ा दिक्कत कमेगा और क्या होगा. हमको केस तो हम पहले दिन ही एफआईआर किया था. मेरा एक भाई समान है, उसने लेके टाला थाना में इसके बारे में एफआईआर पहले दिन ही किया. हम लोग इसके बारे में पूरा डिपार्टमेंट का गलती और डिपार्टमेंट इसका अंदर जुड़ी तो है, लेकिन मेरा लड़का 7 घंटा से जो ऑन कॉल ड्यूटी में रहता है उसका 10-15 मिनट बाद उसका जरूरत पड़ता है. उस दिन 7 घंटा से कोई जरूरत नहीं पड़ा और डिपार्टमेंट का आदमी कोई हम लोगों के साथ अभी तक बात नहीं किया. कॉल तो किया है, असिस्टेंट सुपर बोला है आपका लड़की सुसाइड कर दिया. अभी तो 9 तारीख को ये घटना घटी है. 10 तारीख को पूरा 9 तारीख को मेरा लड़की का तो जो अंत्येष्टि है वो हो गया. उसका बाद हम देख रहा था पुलिस क्या कर रहा है देखा कि उसका बाद जाने का बाद ये लड़की ये तो पुलिस का पाँव में पड़ गया. या हमको देखने तो हमको देखा. उस टाइम में पिताजी है, माँ है, लड़की को नहीं देख रहा है. इसका क्या जलन है. आप देखा? बाद में देखा, 4 घंटा बाद देखा. 4 घंटा हमको और जो जिस टाइम में मॉर्ग में डेड बॉडी पोस्टमार्टम हुआ उस टाइम में इतना जल्दीबाजी था. ग्रीन करके हमारा मेरे लड़की का डेड बॉडी घर में ले आया. हम लोग उधर टाला थाना में पड़ा हुआ है. हम लोगों का जरूरत नहीं है. लड़की का बॉडी आ गया. कलकत्ता पुलिस से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है. सीबीआई फसली ठीक से चलना नहीं रहा था, बल्कि तो सीबीआई को दिया है. अच्छा हमको अच्छा नहीं लगा. जो लोग किया है उसका बहुत लंबा हाथ है कि क्या है, उसलिए किया है. इतना आदमी जाके वो हॉस्पिटल का भांगचूर भी किया है. कौन किया है हम तो मालूम नहीं है ना. यहाँ से 25 किलोमीटर दूर कॉलेज है. हम लोग कॉलेज में डिपार्टमेंट के सब नहीं जानते. लाइफ में 2 बार कॉलेज में गया है. विश्वास तो रहना ही पड़ेगा ना. कोर्ट की जांच, कोर्ट की नजरदारी में हो रहा है और किसी का ऊपर तो भरोसा रखना है ना. किसका क्या करे. जो मेरा समाज का व्यवस्था है उसका ऊपर भी भरोसा है. जो लड़का लड़की इसके लिए आवाज उठाया हम लोग पूरा उसका साथ है. और मेरा उसको हमारा निजी अपने लड़का लड़की समझ रहा है. हम चाहते हैं किसी को ऐसा घटना नहीं घटे. সবাইকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই. শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যাতে আমার মেয়েটার ন্যায় বিচার পায়. বলো যে আমার মেয়ের ন্যায় বিচারের জন্য সবাই যে এভাবে আমার পাশে থেকেছেন তার জন্য আমি সবাইকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই. ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, വളരെ വ്യക്തമാണ്. ആരോപണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിൽ സർക്കാരിനും ആരോഗ്യവകുപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾക്കും പരാജയം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾ റിപ്പോർട്ടിനോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ ജേർണലിസ്റ്റ് നന്ദു പേരാമ്പ്രയ്ക്കൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ ആദിൽ പാലോഡ്, ഇൻ റിപ്പോർട്ടർ, കൊൽക്കത്ത. പോലീസിന് ഏതായാലും ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്. നിർണായക തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമവും അവിടെയുണ്ടായി. ക്രൈം നടന്ന സെമിനാർ ഹാൾ സീൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ തന്നെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും വേണ്ടത്ര സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളില്ലെന്നും വനിതാ കമ്മീഷനിലെ 2 അംഗ സമിതിയുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കൊലപാതക ശേഷം നിർണായക ജോലികൾ നടന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിന് ലഭിച്ചു. ആദിൽ പാലോട് കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നും ചേരുന്നുണ്ട്. ആർജിക്കർ ആശുപത്രിക്ക് സമീപത്തു നിന്നും. ആദിൽ പാലോട്, ഈ യുവതിയുടെ
കുടുംബം ആദിലുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തിന് ഈ പെൺകുട്ടിയെ, ഈ യുവ ഡോക്ടറെ അധിക സമയം ജോലി ചെയ്യിച്ചു, ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്ന് എന്തിനാണ് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞത്? പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കാതെ, ബന്ധുക്കളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ നടത്തി. വീട്ടിൽ മൃതദേഹം എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത്. പിന്നീട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഇവരെ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരിക്കാൻ പറയുകയാണ് പോലീസ്. ഒരു തരത്തിലുള്ള നടപടികളും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിനു പുറമെയാണ് അതിൽ പങ്കുവച്ച ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തവുമാണ് ആ സെമിനാർ ഹാൾ, ക്രൈം സീൻ നടന്ന സ്ഥലം, യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം. അവിടെ നിർമ്മാണ ജോലികൾ പെട്ടെന്ന് നടത്തുകയാണ്. എന്തൊക്കെയോ മറച്ചു വെക്കാനുള്ള ശ്രമം എന്ന് വ്യക്തം തന്നെ, അല്ലേ? ഉറപ്പായും അങ്ങനെ തന്നെ സംശയിക്കണം. ഇതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ്. റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയോട് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ട പ്രതികരണത്തിലും വ്യക്തമാണ്. പോലീസും ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റും കൃത്യമായി എന്തൊക്കെയോ മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത്. അതിൽ ന്യായവുമുണ്ട്. കാരണം ആദ്യം ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്നു, പിന്നീട് ഈ ക്രൈം സീൻ സീൽ ചെയ്യാതെ അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മാണ ജോലികൾക്കായി നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളെ യഥേഷ്ടം അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ രൂപത്തിൽ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം. ഒപ്പം ഈ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടിത് കൊലപാതകമാണ്, മരണമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന ചോദ്യം അതിപ്പോഴും ഉയരുകയാണ്. വലിയ പ്രതിഷേധം എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണാം. ആർജിക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഈ സമരപ്പന്തലിൽ വലിയ തോതിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ട്. സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രികളിൽ നിന്നുള്ള നഴ്സുമാർ, ഡോക്ടർമാർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മുഴുവനായി ഇവിടെ എത്തി പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്ററുകൾ കാണാം. കൂടുതൽ പോസ്റ്ററുകൾ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആർജിക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ സമീപത്ത്. ഷിവാസ് ഇറസ്പോൺസിബിൾ, ഷിവാസ് അലോൺ, ഷിവാസ് സൂയിസൈഡൽ, നോ സർ, ഷിവാസ് എ ഡോക്ടർ, ഷിവാസ് റാപ്പിഡ്, ഷിവാസ് മർഡേഡ്. ഈ നിലയിൽ മാനേജ്മെന്റിനെതിരായ കൃത്യമായ പ്രതിഷേധം അത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുകയും ചെയ്യുന്നത്. ആർജിക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സമരം അത് രാജ്യവ്യാപകമായി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പടർന്നിരുന്നു. അതിപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ആർജിക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെത്തി സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്, പിന്തുണയർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തത്സമയം കൊൽക്കത്തയിലെ ആർജിക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയിലൂടെ കാണുന്നത്. കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. സജീവമായി സമരപ്പന്തൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ശക്തമായ അന്വേഷണം വേണം. ഇതിൽ ആർക്കൊക്കെ പങ്കുണ്ട് എന്നതിൽ ഒരു വ്യക്തത വേണം എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യം. അത് ന്യായവുമാണ്. ഇപ്പോൾ CBI ആ നിലയിൽ ഈ ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് എന്നതിൽ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് CBI അന്വേഷണത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുകയാണ് ആ യുവ ഡോക്ടറുടെ കുടുംബം എന്നതാണ്. അതിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ അത് വ്യക്തമാക്കിയതുമാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ അന്വേഷണത്തിലുണ്ടായ വലിയ അലംഭാവം, അതിന് പിന്നാലെ CBI എത്തിയതോടെ അന്വേഷണം കുറച്ചുകൂടി ഊർജിതമാവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്ത മുൻ പ്രിൻസിപ്പലിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു CBI. അത്തരത്തിൽ അന്വേഷണം ഏത് രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്? ആരെങ്കിലും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതുവരെ വിവരങ്ങളില്ല പുതിയതായി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൂടുതൽ മൊഴിയെടുക്കുന്നു. ഡോക്ടർമാരെ, ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ, അന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നവരെ എല്ലാം മൊഴിയെടുക്കുന്നതിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. അത്തരം നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? CBI ഈ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സന്ദീപ് ഘോഷിനെ ആവർത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഈ മരണത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ, കൊലപാതകത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അവ്യക്തതയുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്ന കൽക്കട്ട പോലീസിനെയും CBI വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഒപ്പം സഹപാഠികളെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനൊപ്പമാണ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ തൊട്ടുടനെ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ വന്നതിന് പിന്നാലെ രാജിവെച്ചൊഴിഞ്ഞിരുന്നു. പുതിയ പ്രിൻസിപ്പലിനെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സന്ദീപ് ഘോഷ്, അദ്ദേഹത്തിന് എന്തു പങ്കാണുള്ളത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടുകയാണ് CBI. ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സന്ദീപ് ഘോഷിനെ വിട്ടയച്ചിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ വീണ്ടും സന്ദീപ് ഘോഷിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് CBI കൽക്കട്ടയിലെ CBI ഓഫീസിൽ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യ എന്ന് കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞത്, ഒപ്പം ഇങ്ങനെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്തിനെ സമീപത്തുള്ള ക്രൈം സീൻ തൊട്ട് സമീപത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ റൂമുകൾ വിട്ടുകൊടുത്തു എന്ന ചോദ്യം. ഈ നിലയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊരു മറുപടി കൃത്യമായി കിട്ടിയേ മതിയാകൂ. മാതാപിതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുമ്പോൾ തങ്ങളെ വിളിച്ചിരുന്നില്ല, തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലല്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയത്. ആ നിലയിൽ കുറെ ദുരൂഹതകൾ ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുകയാണ് ഈ കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച്. വിനീത, ശരി, ആദിൽ പാലോട് എല്ലാ വിവരങ്ങളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലാരെ എന്നതിൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. ആശുപത്രി അധികൃതർക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ് യുവ ഡോക്ടറുടെ കുടുംബം. ഏതായാലും CBI അന്വേഷണം തുടരുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്
എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്.